کہ امام نے جو سلیقہ بندگی سکھایا ہے اس درس گاہ حسینی سے، اس سلیقے، اس روش، اس طریقے کو ہم انشاءاللہ سیکھنا چاہتے ہیں۔ اور عجب مرحلہ ہے کہ میں ہر روز چاہتا ہوں کہ کسی چیز کو عنوان بناؤں، کہ بہت تعجب ہوتا ہے کہ آخر امام کے کس کس گوشے کو پیش کیا جائے۔ ائمہ علیہم السلام کی شخصیت ایسی ہیں جیسے ایک سمندر ہوتا ہے۔ سمندر، آپ جس رخ سے سمندر کی طرف جائیے وسیع ہے، جس رخ سے سمندر کی طرف جائیے وسیع ہے، اور جتنا گہرا جائیے اتنے ہی نایاب موتی اور گوہر آپ کو ملتے ہیں۔ تو اہل بیت کی شخصیت بالکل قرآن مجید کی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے قرآن کے سلسلے میں بھی یہی فرمایا کہ قرآن مجید ایک گہرا دریا ہے، جو قرآن مجید کو جس نگاہ سے دیکھے گا، جہاں سے جائے گا اسے ہدایت ملے گی۔ اگر سطحی طور پر پانی میں اترے گا تو اسے مچھلیاں ملیں گی، اگر گہرائی میں جائے گا تو اسے موتیاں ملیں گی۔ تو یہ آدمی کی اپنی قوت اور طاقت کے اوپر ہے کہ وہ کتنی گہرائی سے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے۔ جتنا غور و فکر کرتا چلا جائے گا اس کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور اس کی حیرت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اس کی حیرت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اسی بات کو دوسری مثال کے ذریعے یوں پیش کروں کہ جب آپ زمین پہ بیٹھ کر آسمان کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ستارہ آپ کو بہت چھوٹا دکھائی دیتا ہے، لیکن جیسے جیسے آپ اس کے قریب جانے لگتے ہیں تو یہ دنیا اتنی وسیع نظر آتی ہے کہ زمین اس کے مقابل ذرہ نظر آتا ہے، زمین اس کے مقابل ذرہ نظر آتا ہے۔ یہی حالت اہل بیت علیہ السلام کی ہے۔ جتنا آپ زیادہ گہرائی میں جاتے جائیں گے اتنا زیادہ آپ کی حیرت بڑھتی چلی جائے گی، آپ کی حیرت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو بس پتہ چلا کہ ائمہ علیہ السلام کے صفات کو جتنا گہرائی سے دیکھیے اتنا ہی زیادہ آپ کی علم میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی معنوی تربیت میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کو روحانی غذا فراہم ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کی کئی ایسی صفتیں ہیں جو بے انتہا نمایاں صفتیں ہیں۔ ان میں سے ایک صفت خدمت خلق، امام کی ایک نمایاں صفت یہ تھی، یعنی وہ اصول جو امام کی زندگی میں حاکم تھے ان میں سے ایک اصل یہ تھی کہ خدمت خلق کیا جائے، خدمت رسانی، لوگوں کی مدد کرنا، اور اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تمہیداً کچھ باتیں اس کے حوالے سے بیان کر کے آپ کی خدمت میں چند واقعات امام حسین علیہ السلام کے سناؤں گا۔ ایک صلوات کا سہارا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو لوگوں کی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے تلاش و کوشش کرتا ہے تو در حقیقت وہ حقیقی معنی میں قیامت پر ایمان رکھنے والا ہے، کیونکہ یہ کام بغیر ایمان کے بے غرض انجام نہیں دیا جا سکتا۔ صرف اللہ کی ذات پر ایمان ہے تبھی آپ اس کو بغیر کسی تمنا کے، بغیر کسی خواہش کے، بغیر کسی غرض کے انجام دے سکتے ہیں۔ ہزاروں NGOs ہیں، کام کرتے ہیں، مگر وہ کسی نہ کسی مقصد کو پیش نظر رکھتے ہیں، کسی آئیڈیالوجی کی ترویج کرتے ہیں، کسی خاص قوم کی تقویت کا ارادہ ان کا ہوتا ہے، مگر بے لوث خدمت صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کا اللہ کی ذات پر ایمان ہے، اور جس کا ایمان اللہ کی ذات پر ہوگا وہ اس کام سے کبھی بھی دامن نہیں بچائے گا، بلکہ اس بات کی آرزو کرے گا، اس بات کا انتظار کرے گا کہ اگر میرے لیے کوئی ایسا موقع آئے کہ میں اس میں کسی کی مدد کر سکوں تو یہ میرے لیے سب سے بڑی سعادت ہے، نعمت ہے، اسے وہ نعمت سمجھے گا۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من سعی فی حاجت اخیہ المومن، جو اپنے مومن بھائی کی حاجت کو
पूरा करने की कोशिश करे, फ़कअन्नमा अबदल्लाह तिसअत आलाफिन, तो उसकी मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने 9000 साल अल्लाह की इबादत की। 9000 साल अल्लाह की इबादत की, 9000 साल तक उसने रोजे रखे और 9000 रातों तक उसने नमाजें अंजाम दी। तो अजीज़ान गिरामी, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है कि इंसान दूसरों की मदद करे। मगर मदद किसे कहते हैं, इसके मिज़दाक़ क्या है, किस काम को मदद कहा जाए, खिदमत खल्क़ किसे कहते हैं, किन मैदानों में हमें कदम बढ़ाना चाहिए, किन मसाइल को समाज के हल करना चाहिए। समाजी जिंदगी का मतलब ही यही है कि इंसान के दिल में हमदर्दी पाई जाए, एक इंसान दूसरे इंसान के काम आए। मुआशरती जिंदगी का तकाजा यही है। वो इंसान इंसान नहीं है, वो शख्स हकीकी माना में इंसान नहीं है जो उसके दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी ना हो। कुरान मजीद में खिदमत खल्क़ के जो मसादिक़ बयान किए गए, उनमें सबसे पहली चीज़ है इंफाक, राह खुदा में इंफाक करना, यानी माल से मदद करना। सदका, खुम्स, ज़कात, ये सब उसी इंफाक के दायरे में आते हैं। और यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहा है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम हरगिज़ नेकी नहीं पा सकते उस वक्त तक जब तक उस चीज को राह खुदा में खर्च ना करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। तो गौर फरमाए आपने कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि राह खुदा में खर्च करो, अल्लाह की राह में, अल्लाह के बंदों पर खर्च करो। मगर कौन सी चीज खर्च करो, उस चीज को खर्च करो जिसे तुम खुद ज्यादा पसंद करते हो। बस पता ये चला कि अगर हमारे लिए जो चीज नापसंद है और घर में इजाफी है, उसे हम रखना पसंद नहीं करते, उसे हम कहते हैं कि मैंने इंफाक कर दिया, राह खुदा में दे दिया, तो अल्लाह की नजर में ये इंफाक नहीं है। इंफाक वही है जो तुम अपने लिए पसंद करो, वही बरादर मोमिन के लिए पसंद। ये सलीका हमको अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के किरदार से मिलता है। चुनांचे अमीरुल मोमिनीन एक मर्तबा जनाब कंबर को लेकर बाजार जाते हैं, और जब बाजार जाते हैं तो ईद करीब थी, आप वहां पर 2 नए लिबास खरीदते हैं, और एक लिबास सादा होता है और एक लिबास खुश रंग और महंगा होता है। इमाम सादा लिबास अपने लिए रखते हैं और महंगा लिबास कंबर को दे देते हैं। तो कंबर कहते हैं कि मौला, आप मेरे मालिक हैं, आप मेरे आका हैं, आपको चाहिए कि ये कीमती लिबास आप पहने। तो आपने कहा कि नहीं नहीं, तुम जवान हो, तुम्हें चाहिए कि तुम खुश रंग लिबास पहने, और मैं वक्त का इमाम हूँ, मुझे चाहिए कि मुझे समाज के कमतरीन तबके की तरह रहना चाहिए। ये इमाम आली मकाम की तालीम थी। चुनांचे एक जगह ये फरमाते हैं कि जो लोगों की हिदायत करते हैं और अपने आप को लोगों का लीडर कहते हैं, उनको चाहिए कि वो नहीफ हो और सादे से सादी जिंदगी गुजारे। ये इंफाक का तकाजा है कि इंसान जो चीज खुद पसंद करता है वो दूसरों को दे। और इसी तरीके से दूसरी आय करीमा में इरशाद है कि अल्लाह के बंदों पर एहसान करो। एहसान अरबी जबान में माली मदद को नहीं कहते, उर्दू जबान में ये लफ्ज आने के बाद ढल गया। जब कभी भी हम लफ्ज एहसान इस्तेमाल करते हैं तो इससे मुराद ये लेते हैं कि किसी की माली मदद करना, जबकि अरबी जबान में एहसान कहते हैं नेकी करने को। हर किस्म की नेकी को एहसान कहते हैं कि अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, एहसान करो कि अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। तो अब एहसान क्या है? एहसान हर तरीके की नेकी है। अगर आपके पास इल्म है तो इल्म लोगों के साथ बांटो, अगर आपके पास वक्त है तो वक्त लोगों के साथ बांटो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कौम के बुजुर्ग जो मेहनत करते हैं, जिंदगी भर कौम की खिदमत करते हैं, उनके पास आखिर उम्र में सिवाय वक्त के कुछ बाकी नहीं रह जाता, और चूंकि वो रिटायर्ड हो जाते हैं और अपने घर में पड़े रहते हैं, तो वो अपना वक्त का गुजारा चाहते हैं। तो वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि कोई उनके साथ आकर बैठे और 2 कलमे बात करे। उनके साथ थोड़ी देर बैठना भी एहसान है, नेकी है, इंफाक है।
بعض اوقات ہمارے ماں باپ کو ہماری دولت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ بڑھاپا دو مصیبتیں لے کر آتا ہے، ایک فقر و تندرستی، دوسرے تنہائی۔ ایک فقر و تندرستی، دوسرے تنہائی، اور ہم کو ان کی یہ دونوں کمیوں کو پوری کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو برادر مومن کی ضرورت کو پورا کرے، چاہے جس قسم کی بھی ضرورت ہو، اس ضرورت کو پورا کرے، اس کے ساتھ ہمدردی کے دو کلمے ہی، دو جملے ہمدردی کی بات کرے، اور اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کی مشکلات کا حل کرے، تو یہ بھی احسان ہے، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی انفاق ہے۔ اسی لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ پیسوں سے مدد کی جائے۔ اگر ہم مالی امداد کو ہی نیکی کہیں، مالی امداد کو ہی انفاق کہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آدھے سے زیادہ لوگ دوسروں کی مالی مدد اور اس نیکی کو انجام نہیں دے پائیں گے۔ لیکن اسلام میں نیکی کا مفہوم وسیع ہے، انفاق کا مفہوم وسیع ہے۔ جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے، ہم ان کی دوسروں کے ساتھ اس میں مدد کریں، تو یہ بھی خدمت خلق ہے۔ خدمت خلق کا تیسرا مصداق امداد ہے، یعنی دوسروں کی مدد کرنا۔ کس کام میں مدد کرنا؟ ہر کام میں مدد کرنا۔ چنانچہ آیے کریمہ میں آیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، لوگوں میں نیکیوں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، نیکیوں کو تقویت پہنچانے کی کوشش کرو۔ اگر کوئی کار خیر میں آگے بڑھا، آپ اس کا سہارا بن جائیے۔ کوئی مولوی حق بیانی کر رہا ہے، اس کی حمایت کیجیے۔ کہیں مسجد بن رہی ہے تو اس مسجد میں اس کے ساتھ ہو جائیے۔ کہیں پر درس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اس کے امکانات فراہم کر دیجیے۔ جو بھی کار خیر ہے، اس کار خیر میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ خدمت خلق ہے۔ اور خدمت خلق سب کے ساتھ مل کر انجام دی جاتی ہے، اکیلے انجام نہیں دی جاتی۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور چوتھا مصداق ہے جہاد، راہ خدا میں جہاد کرنا بھی خدمت خلق ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راہ میں جہاد نہیں کرتے، والمستضعفین من الرجال، اور کمزور لوگوں کی مدد کے لیے تلوار نہیں اٹھاتے، والنساء، اور مظلوم عورتوں کے لیے، بے سرپرست عورتوں کے لیے قدم نہیں اٹھاتے، ہتھیار نہیں اٹھاتے، والولدان، اور بچوں کی حمایت کے لیے سربکف نہیں ہوتے اور میدان میں نہیں آتے۔ عزیزان گرامی، یہی غفلت اور لاابالی پن آج مسلمانوں کی پستی کا سبب بنا ہے۔ ہماری غفلت کی وجہ سے ظالم ہمیں مسلسل دباتا جا رہا ہے۔ جب دوسروں پر ظلم ہوتا ہے تو دوسرے مسلمان بیٹھ کر تماشا دیکھتے ہیں۔ جس مسلمان کے اندر اتنا درد نہ ہو کہ وہ موب لنچنگ کے خلاف آواز اٹھا سکے اور لوگوں کی مظلومیت کے خلاف آواز اٹھا سکے، آسام کے مظلوم مسلمانوں کے حمایت میں آواز اٹھا سکے، جب آدمی اس طریقے کی آواز نہیں اٹھاتا ہے، عزیزو، ہم بعض اوقات بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور حمایت کی باتیں کرتے ہیں، مگر کن کی؟ ان لوگوں کی حمایت کی بات کرتے ہیں جو ہمارے دسترس میں نہیں۔ ہم فلسطین کی بات کریں گے، سیریا کی بات کریں گے، برما کی بات کریں گے، اس لیے کہ اگر ان کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں تو کوئی طاقت ہمیں دبانے نہیں آتی ہے۔ لیکن ہماری ناک کے نیچے، ہمارے اپنے شہر میں، ہمارے اپنے پڑوس میں اگر کسی مومن پر، کسی مظلوم پر ظلم ہوتا ہے تو ہم وہاں پر مصلحت برتتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہاں آواز اٹھانا میرے حق میں صحیح ہے یا نہیں ہے، میری کمیونٹی کے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ جو بزدلی ہے، یہ اس بزدلی کی وجہ سے ظالم مسلسل ایک کے بعد ایک ظلم کرتا چلا جا رہا ہے۔ کیا آج دنیا میں ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ کیا آج مسلمانوں کو دبایا نہیں جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو چھوڑیے، کیا آج دنیا میں مظلوم نہیں ہے؟ مگر کتنے لوگ ہیں آواز اٹھانے والے، کتنے لوگ ہیں ان کی حمایت میں قدم بڑھانے والے، کن افراد میں ہیں؟ یمنیوں کا جذبہ کس کے اندر پایا جاتا ہے؟ حزب اللہیوں کا جذبہ کس کے اندر پایا جاتا ہے؟ ایرانیوں کا جذبہ کس کے اندر پایا جاتا ہے؟ یہاں پر 4 مصداق بتائے گئے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک انسانی زندگی گزاریں، ایک مانوی زندگی گزاریں، تو ہم راہ خدا میں انفاق کریں، نیکیوں میں ایک دوسرے کی مدد کریں، اور
ہر کار خیر کو انجام دینے کے لیے پیش قدم رہے اور راہ خدا میں جہاد کرے۔ ان میں سے اگر کسی بھی کام کو انجام دینے کا موقع ملا تو اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹانا ہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَاعْلَمُوا إِنَّ حَوَائِجَ النَّاسِ إِلَيْكُمْ مِن نِعَمِ اللَّهِ، کہ جان لو کہ اللہ کہ بے شک لوگوں کی ضرورتیں اور لوگوں کی حاجتیں تمہارے لیے اللہ کی نعمت ہے۔ فلا تملوا النعما، اور ان نعمتوں کو اپنے سے دور مت کرو، فتحوروا نقما، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں عذاب میں گرفتار کرے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نعمتیں، ہم حاجتوں کو، لوگوں کی ضرورتوں کو اپنے لیے نعمت سمجھے۔ اگر کوئی ہمارے گھر تک آ رہا ہے، کوئی ہم سے مدد مانگ رہا ہے، تو یہ در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انتخاب ہے کہ پروردگار عالم نے اس کار خیر کے لیے آپ کو انتخاب کیا ہے۔ لیکن ہم ڈرتے ہیں، گھبراتے اور کہتے ہیں کہ یہ شخص ہمارے پاس آیا ہے تو ضرور ہم سے کچھ مانگے گا، اور اسے ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے منہ پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ حقیقی مومن نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جو دوسروں کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ اور یقیناً عزیزو، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، تنگ دست ہوتا ہے، اگر اس کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو پروردگار عالم اس کو غنی کرتا ہے، اس کی ہمت بٹاتا ہے، اس کو مضبوط کرتا ہے۔ آپ کبھی قدم تو بڑھا کر دیکھیے، آپ چار کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ان چاروں کی مدد کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اور یقیناً جو دوسروں کے کام آتا ہے، جو دوسروں کے ساتھ نیکی برتتا ہے، جو دوسروں کے ساتھ سخاوت سے پیش آتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو سرداری عطا کرتا ہے۔ من جادہ سادہ، سرداری اسے ملتی ہے، لیڈری اسے ملتی ہے جو دوسروں کے کام آتا ہے، جو بغیر کسی فضیلت کو کمائے چاہتے ہیں کہ ہم بڑے بن جائیں، تو در حقیقت یہ بڑائی ہر کسی کو نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ یہ بڑائی انہیں نصیب ہوگی جو دوسروں کی مشکلات کو حل کرے۔ سید القوم خادم ہوں، قوم کا لیڈر وہ ہے جو اپنے آپ کو قوم کا خادم سمجھے۔ اور اس کی سب سے پہلی ذمہ داری علماء پر آتی ہے۔ علماء امیر اور غریب کے درمیان ایک پل کی طرح ہے، جو امیروں سے دولت کو لے کر غریبوں میں عادلانہ تقسیم کرتے ہیں۔ یہ متوجہ کرنا علماء کی ذمہ داری ہے۔ عام طور پہ لوگوں کے روزمرہ کے کاموں میں اس طرف راغب نہیں ہوتے۔ زکوٰۃ کی اہمیت، خمس کی اہمیت اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کی طرف توجہ دلانا ایک عالم دین کا کام ہے۔ عالم دین کو چاہیے، اس لیے کہ اسلام میں پیسے کی مثال خون کی ہے۔ اگر خون بدن میں حد سے زیادہ بڑھ جائے تو انسان کی موت کا سبب ہوتا ہے، اگر خون حد سے زیادہ کم ہو جائے تو انسان کی موت کا سبب ہوتا ہے۔ جب تک یہ خون انسان کے بدن میں روٹین نہ کرے اور گردش نہ کرے، دوران خون صحیح نہ چلتا رہے، انسان کا بدن سالم نہیں رہتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے سماج کو سالم کریں تو ہم امیر اور غریبوں کے درمیان پل کی حیثیت بن جائے، اور امیروں سے پیسہ لے اور اسے غریبوں کے درمیان تقسیم کریں۔ یہ ایک عالم دین کی ذمہ داری ہے۔ یہ تو ایک بحث ہے عزیزو، جب کبھی بھی لوگوں کی مدد اور اجتماعی کاموں کی بات آتی ہے تو لوگ ہمیشہ اسی بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کسی کی مالی مدد کر دی جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مالی مدد سے کہیں زیادہ قوم کو کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ قوم کو سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ایمان، عقیدہ توحید کی مضبوطی، عقیدہ توحید کو مضبوط کرنا، اور دوسرے ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اور سماجی روابط کو مضبوط کرنا۔ جتنے زیادہ تعلقات بہتر ہوں گے اور مومنین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہوں گے، ان کو ایک دوسرے کی حالت کی خبر ہوگی اور ایک دوسرے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ آگے بڑھیں گے۔ تفریق بازی کے ساتھ کوئی قوم آج تک نہیں پنپ سکی۔ عالم دین کا سب سے پہلا کام یہ ہے، قوم کے ذمہ دار افراد کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ توحید کے ذریعے ان کی عزت نفس کو مضبوط کریں، ان کو توکل کی طرف لے کر آئیں۔ جب انسان کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوگا تو یقیناً اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی،
جب خود اعتمادی پیدا ہوگی تو وہ دوسروں کے دروں پر جھکنے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر اپنے آپ کو مضبوط کرے گا اور اپنی قوم کا سہارا بنے گا۔ لیکن اگر ہم نے صرف اور صرف لوگوں کو مالی محتاج بنا دیا تو آپ 100 سال تک بھی بانٹتے رہیے، وہ قوم ابھر کر نہیں آئے گی، بلکہ دن بدن اور زیادہ فقر و تنگدستی میں مبتلا ہو جائے گی، چونکہ اس کو امید ہے کہ ہمیں کہیں سے کل ایک ہفتہ ہمارا گزر گیا تو اگلی ہفتے ہمیں کہیں سے مل جائے گا۔ ہمیں عزت نفس کو جگانے کی ضرورت ہے۔ جب تک عزت نفس نہیں جگائیں گے، اور یہ حقیقت ہے، یہ ایک سچی بات ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک اللہ کی بارگاہ میں اگر ہم آ جائیں، ائمہ علیہ السلام کی یہی کیفیت تھی، وہ اگر کسی کی مدد بھی کرتے تھے، کسی کے کام بھی آتے تھے، تو دیکھتے تھے کہ سامنے والے کے اندر اگر ہدایت پانے کی صلاحیت ہے تو اس کی ہدایت بھی کرتے تھے، اور اس کو توکل کی طرف اور اس کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ اور دوسری بات عزیزوں، بس بات کو ختم کر رہا ہوں، کہ سماجی جو مشکلات ہیں وہ 2 طریقے کی ہوتی ہیں۔ ہماری جو مشکلات ہیں 2 طریقے کی ہیں۔ ایک یہ کہ ہماری ضروریات، ان ضروریات کو پورا کرنا۔ کسی کی صحت خراب ہے، کسی کو مال و ثروت کی ضرورت ہے، کسی کے گھر ناقدہ لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، تعلیمی مشکلات کو دور کرنا، صحت کی مشکلات کو دور کرنا، اور لوگوں کی گھریلو مسائل کو حل کرنا، یہ ضروریات ہے۔ دوسری چیز کیا ہے جس کی ہماری نگاہ اس کی طرف نہیں جاتی، وہ ہے قوم کو آفات اور بلیات سے بچانا، کہ انسان کس گڑھے میں گرنے والا ہے، ہماری سماج کس گڑھے میں گرنے والی ہے، اس گڑھے کو بھرنا، ان مشکلات کو دور کرنا، پیشگی اقدام کرنا کہ ہمارے لیے جو مصیبتیں ہماری طرف رخ کرنے والی ہیں، اگر ہمارا تعلیمی نظام ہمارے عقیدے کو برباد کرنے والا ہے تو ہم کو تعلیمی نظام کی طرف سوچنا ہوگا۔ اگر ہمارا لائف اسٹائل، ہمارے جینے کا طریقہ ہماری صحتوں کو برباد کر رہا ہے تو پہلے، یا برباد کرنے والا ہے تو اسے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر سوشل میڈیا، ماس میڈیا ہمارے ذہنوں میں کچرا بھر رہا ہے تو اس خطرے سے روکنے کے لیے اپنے بچوں کے لیے پہلے ہی حفظ ما تقدم انتظامات کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ پہلے ہم خطرات میں گھر جاتے ہیں، اس کے بعد اس کے راہ حل کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں۔ اگر ہم پہلے سے اس بات کا خیال رکھیں کہ کن مشکلات کا قوم کو سامنا ہے اور ان مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کریں، تو ہماری بہت ساری مشکلات خود بخود قبل از وقت حل ہو جائیں گی۔ اور یہ خوبی امام حسین علیہ السلام کی ذات میں تھی۔ چنانچہ آپ جب یہ دیکھ رہے تھے، ابھی معاویہ علیہ الحاویہ زندہ تھا، اور آپ کو اس بات کا علم تھا کہ وہ ابھی قید حیات ہے، مگر آپ نے معاویہ کے خلاف اعتراض تو کیا، اس کی حکومت کے خلاف آواز تو اٹھائی، مگر آپ نے جنگ کا اقدام نہیں کیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کی تھی، اور امام حسین علیہ السلام مطیع امام تھے۔ چونکہ مطیع امام تھے تو آپ نے اس صلح کی پاسداری کی، اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ کا آغاز اور جنگ کی ابتدا اپنی طرف سے کریں، اسی لیے آپ نے لوگوں کو آگاہ کیا، امامت کی اہمیت کو بتایا، حکومت کے وقت کی مشکلات کو بتایا، تاکہ یہ یزید جیسا عذاب مسلمانوں کے سر پہ مسلط نہ ہو، مگر قوم متوجہ نہیں ہوئی۔ اور دوسری امام عالی مقام کی ایک خوبی تھی کہ آپ کثرت سے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، اتنی مدد کیا کرتے تھے کہ اپنے کاندھوں پر آپ لوگوں کے لیے جو غذا لے کر جاتے تھے، اس غذا کے اٹھانے کی وجہ سے آپ کی پشت زخمی ہوئی۔ چنانچہ جب آپ کی پشت زخمی ہو گئی تھی، یا پھر امام عالی مقام کی یہ کیفیت تھی کہ جب کبھی بھی کوئی شخص آپ سے مدد کے لیے آتا تھا اور کہتا تھا کہ مولا میری مدد فرمائیے، تو آپ کہتے تھے کہ تم میرے چہرے کے سامنے آ کر مجھ سے مدد مت مانگو، اگر تمہیں مدد مانگنا ہے تو ایک کاغذ پر لکھ دو، اس لیے کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مانگنے والے کے چہرے پہ شرمندگی کے آثار نظر آتے۔ یہ امام کی سیرت، یہ چیز سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو امام معصوم تھے،
इमाम मासूम की पैरवी एक गैर मासूम कैसे कर सकता है? तो मैं उनसे ये कहूँगा कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह सुब्हानहु तआला किसी के ऊपर उतनी जिम्मेदारी नहीं डालता जितनी के वो उतनी ही जिम्मेदारी डालता है जितनी वो बर्दाश्त कर सकता है। क्या अल्लाह सुब्हानहु तआला को इस बात का इल्म नहीं था कि सरवर कायनात की सीरत मुसलमानों के लिए सख्त होगी, इमाम हसन की सीरत मुसलमानों के लिए सख्त होगी? लेकिन इसके बावजूद जब अल्लाह ने ये कहा कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूल की सीरत तुम्हारे लिए उस्वा हसना है, तो ये इस बात की दलील है कि रसूल खुदा की सीरत काबिल पैरवी है। अगर काबिल पैरवी ना होती तो अल्लाह सुब्हानहु तआला हमारे लिए उस सीरत को अपनाने का हुक्म नहीं देता। और फिर यही नहीं है, करबला के मैदान में सिर्फ इमाम हुसैन ही तो नहीं थे, दूसरे अफराद भी है जो गैर मासूम है। क्या हमारे लिए खंबर की सीरत नहीं है? क्या हमारे लिए बुज़र की सीरत नहीं है? क्या मीसम की सीरत नहीं है? तो अजीज़ान गिरामी, ये पाकीज़ा किरदार इसलिए रखे गए ताकि हम इसे अपनाएं और इनके नक्श कदम पर चले, इनकी सीरत को मशाले राह करार दें। इसीलिए मैंने ये उन्वान चुना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत को हम अपने लिए मशाले राह करार दें और उन उसूलों को आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ जो काबिल इत्तिबा है। यकीनन इल्म में हम इमाम की पैरवी नहीं कर सकते, इस्मत में हम इमाम की पैरवी नहीं कर सकते, उनकी नूरानी खिलकत में हम इमाम की पैरवी नहीं कर सकते, मगर शुजाअत में हम इमाम की पैरवी कर सकते हैं, सखावत में इमाम की पैरवी कर सकते हैं, खिदमत खल्क में इमाम की पैरवी कर सकते हैं, इबादत में इमाम की पैरवी कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी सीरत अल्लाह की खानदान रिसालत की पैरवी करने के लिए रखी गई है। सलवात पढ़े मोहम्मद एक मर्तबा इमाम आली मकाम अपने एक सहाबी उसामा बिन ज़ैद के अयादत के लिए जाते हैं। तो वो मरीज थे, उनकी अयादत के लिए जाते हैं। जब इमाम को वो आता हुआ देखते हैं और अहवाल कुर्सी होती है, तो उसके बाद उसामा जब इमाम रुखसत होने लगते हैं तो गिरिया करते हैं। तो इमाम पूछते हैं कि तुम्हारे गिरिया का ये क्या सबब है, तुम क्यों रो रहे हो? तो जनाबे उसामा कहते हैं कि मेरी मरज़ की कैफियत कुछ ऐसी है कि अगर मुझे ये डर है कि मेरी गर्दनों पर जो कर्जा है उस कर्जों की अदायगी से पहले मैं मर न जाऊं और मेरी गर्दन पर ये जिम्मेदारी रह जाए। तो इमाम आली मकाम ने ये कहा कि लन तमूता हत्ता अग़ज़िहा अन्का, कि लन तमूता, तुम नहीं मरोगे यहाँ तक कि मैं तुम्हारी हाजतों को पूरा करूँगा, मैं तुम्हारे कर्जों को अदा करूँगा। इमाम ने उसके कर्जे को अदा करने का वादा किया और आपने कर्जों को अदा किया। चुनांचे एक और वाकया है, एक मर्तबा आप अपने बाग में जाते हैं, मदीने मुनव्वरा में आपका एक बाग था, उस बाग में जाते हैं तो आपका एक गुलाम था जिसका नाम था साफी। आप ये देखना चाहते थे कि साफी इस वक्त क्या कर रहा है। जब आप अपने असहाब के साथ बाग में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गुलाम बैठकर खाना खा रहा है और जब वो रोटी खाता है तो एक लुकमा खुद लेता है और एक लुकमा अपने सामने बैठे हुए कुत्ते के सामने डालता है। इमाम ये मंजर दूर से खड़े होकर देखते हैं। जब उसका खाना खत्म हो जाता है तो आप करीब जाकर उससे पूछते हैं कि तुम खुद भी खाना खा रहे थे और इस कुत्ते को भी खिला रहे थे, तो इसकी क्या वजह है? यही ऐसे ही वाकया इमाम हसन से भी है। तो उसने कहा कि मौला, मुझे शर्म महसूस होती है कि मैं खाना खाता रहूं और कोई मुझे देखता रहे और मैं उसकी मदद न करूं। तो एक जानवर ही क्यों ना हो, उस जानवर के लिए भी एक मोमिन के दिल में इतनी रहम होना चाहिए कि वो उसका भी ख्याल रखे। चुनांचे इमाम का गुलाम था, इमाम का तरबियत याफ्ता था, तो उसकी ये कैफियत थी कि वो एक लुकमा खुद खाता था, एक लुकमा उस जानवर को देता था। ये मंजर देखकर इमाम ने ये कहा कि जा, आज मैंने तुझे राह खुदा में आज़ाद कर दिया। अजीजों, नेकियों का तकाजा ये है कि उन्हें नवाजा जाए।
नेक लोगों का हक ये है कि उन्हें अहमियत दी जाए, उनकी कदरदानी की जाए, उनकी कदर शिनासी की जाए। इमाम हुसैन जैसा कदर शिनास कहाँ मिलेगा? इमाम ने एक शख्स की कदर शिनासी की, उसने राह खुदा में इंफाक किया, एक कुत्ते को, एक जानवर को खाना खिलाया, तो इमाम की नज़र में ये अमल इतना बड़ा नजर आया कि इमाम ने उस गुलाम को राह खुदा में आज़ाद कर दिया। तो अब अहम नुक्ता, अहम पहलू यहाँ पर है कि उस गुलाम ने इसके बदले क्या किया? उसने हाथ जोड़कर कहा कि मौला, अगर आप आजाद भी कर दें तो मैं आपका दामन छोड़कर जाने के लिए तैयार हूं। मैं आपका दामन छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हूं। आप मुझे चाहे अपने आप से धुतकारें, हमसे जुदा कर दे, हमको अलग कर दे, मौला हम आपको छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। मैं कहूँगा कि ऐ काश हमारे अंदर भी वही जज्बा हो जो इस गुलाम में है। अजीजों, ऐसे पाकीज़ा किरदार हमें और कहाँ मिलेंगे जैसे किरदार हमें मिले हैं। अगर अहले बैत हमको अपने आप से जुदा भी कर दे, अलग भी कर दे, तो हम उनका दामन छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। तो इमाम को ये अदा उस शख्स की इतनी पसंद आई, इमाम ने कहा कि अच्छा, तू इस बाग को नहीं छोड़ना चाहता, तू मुझे नहीं छोड़ना चाहता, तो जा, आज से मैंने ये बाग भी तेरे नाम लिख दिया, ये बाग भी तेरे नाम लिख दिया। और ये कैफियत इमाम की थी। और इमाम यूं ही मदद नहीं करते थे, बल्कि जब कभी भी मदद करते थे तो इंसान की ज़र्फियत को देखते थे, और अगर उसकी ज़र्फियत में हिदायत पाने का जज्बा होता तो उसको सूद गुजर मादी नेमत देकर अबदी हिदायत अता फरमाते थे। चुनांचे एक वाक़या है कि इमाम आली मकाम की खिदमत में एक आराबी आता है और आकर कहता है कि मौला, मैंने आपके जैसे बुजुर्गवार रसूल खुदा से सुना है कि अगर किसी के सामने हाजत तलब करो तो 4 लोगों के सामने हाजत तलब करना, और इनके अलावा किसी के आगे हाजत तलब मत करना। उस शख्स के आगे हाथ फैलाना जो शरीफुन नस्ल हो, उस शख्स के आगे हाथ फैलाना जो करीमुन नफ्स हो, उस शख्स के आगे हाथ फैलाना जो जिसकी तबीयत ऐसी हो कि वो हसीन और जमील हो, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला शायद उन्हें सखावत का जज्बा अता फरमाता हो। और एक और नुक्ता था अजीजों कि जिसके बाद, और ये कि जब इसने ये कुरान दान हो, यानी उसके पास कुरान का इल्म हो, बस ये सुनना था। फिर उसके बाद ये कहता है कि मौला, जब मैं इन चारों सिफतों को आपकी जात में देखता हूँ तो आप तमाम अरब में सबसे ज्यादा इस सिफत के हकदार नजर आते हैं। आपका खानदान सबसे ज्यादा शरीफ है, और आप करीमुन नफ्स हैं, और कुरान आपके घर में नाजिल हुआ, और आपसे ज्यादा कोई हसीन और जमील नहीं है। मैंने ही रसूल खुदा से सुना है कि सरवर कायनात ने ये फरमाया, जब कभी भी मेरी जियारत करना चाहो तो मेरे हसन और हुसैन की जियारत कर लिया करो। तो आपकी जियारत का हुक्म दिया गया। जब इसने इतनी तारीफ की तो इमाम ने ये कहा, अच्छा ये बता कि तेरी हाजत क्या है? तो उसने अपनी हाजत का जिक्र जमीन पर लिखा। जब इस शख्स को देखा कि ये इतना बामारिफत है और ऐसी बातें कर रहा है, तो इमाम ने ये कहा कि मैं तुझे तेरी हाजत को पूरा करूंगा, मगर मेरी शर्त है, मैं तुझसे 3 सवाल करूंगा। अगर तूने मेरे एक सवाल का जवाब दे दिया तो मैं 1/3 तेरी हाजत पूरी करूंगा। अगर तूने मेरे 2 सवालों का जवाब दे दिया तो मैं तेरी 2/3 हाजतों को पूरा करूंगा। अगर तूने 3 सवालों का जवाब दे दिया तो मैं तेरी तमाम हाजतों को पूरा कर दूंगा। तो अजीजा ने गिरामी, इमाम ये पूछते हैं कि बता, इंसान की हलाकत से नजात का रास्ता क्या है? तो वो कहता है, अल्लाह पर तवक्कुल। इंसान की हलाकत से नजात का रास्ता क्या है? तो कहता है कि खुदा की जात पर तवक्कुल। और कहा कि मर्द की जीनत क्या है? तो कहा कि इल्म व हिल्म, यानी ऐसा इल्म जिसमें बुर्दबारी हो, ऐसा इल्म जिसमें कुव्वत बर्दाश्त हो। जो कुछ पढ़ लिया उसका सुनाना जरूरी नहीं है। इल्म को कारोबार बनाना मुनासिब नहीं है। इल्म इसलिए हासिल न किया जाए कि दूसरों पर रोक जमाया जा सके। इल्म इसलिए हासिल न किया जाए कि जाहिल को नीचा दिखाया जाए, बल्कि इल्म इसलिए हासिल किया जाए कि खुद भी हिदायत पाए और दूसरों की भी हिदायत करे। इल्म का कभी सौदा न करे, इल्म की कभी कीमत गुजारी न करे, इल्म हमेशा इल्म के साथ हो। उसके बाद इमाम ने कहा, अगर ऐसा न हो तो फिर उस शख्स के पास कम से कम सरबत होनी चाहिए, सखावत की सिफत के साथ।
दौलत हो मगर उसके अंदर सखावत का जज्बा हो, तो इमाम कहते हैं कि अगर ये भी ना हो तो कहा कि फिर उसके बाद फख्र होना चाहिए सब्र के साथ। तो कहते हैं कि अगर ये भी ना हो तो खुदा की लानत हो उस पर बिजली गिरे। तो ये कहता है। तो अजीजान गिरामी, देखा आपने कि अल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंसान की खिदमत रसानी और खिदमत खल्क के लिए जितने इम्कानात है, अगर हिदायत पहुंचा सकते हैं तो हिदायत करते हैं, अयादत करनी है तो अयादत करते हैं, माल की ज़रूरत है तो माल की मदद करते हैं, जिस शेवे से मुमकिन है आप लोगों की मदद फरमाते हैं। और यही कैफियत इमाम के असहाब में थी, यही कैफियत इमाम आली मकाम के असहाब में थी। बहुत लोग चाहते थे कि इमाम से जुड़ जाएं, मगर इमाम ने हर किसी को अपने साथ नहीं लिया, बल्कि उन्हीं को साथ लिया जो इस मुक़द्दस सफ़र में साथ होने के लायक थे, साथ होने के काबिल थे। अजीज़ों व शुहदा कि जो इनके हालात पढ़ने की ज़रूरत है। 2 किताबें मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर हो सके तो हम उसका मुतालिया करें। एक है शुहदाए करबला सैयदुल उलमा अल्लामा सैयद अली नकी नक्तन, कि यहाँ पर आपने हर शहीद के नस्ल का तस्करा फरमाया, उनकी ज़ाती खुसूसियत का तस्करा फरमाया और उनके रजस का तस्करा फरमाया कि रजस वो जगह है कि जहाँ पर हर शहीद अपने आप को पहचानवा रहा है और कह रहा है कि मैं कौन हूँ। तो वहाँ से आप उस शहीद के मकाम व मर्तबे को समझ सकते हैं। उसके बाद ये समझ सकते हैं कि कौन थे जो इमाम हुसैन के साथ आए। सिर्फ मक्तल में सिर्फ इतने हिस्से को सुनना कि उन मौत के वक्त उनकी क्या कैफियत थी और किस मजलूमियत से वो दुनिया से गए, ये काफी नहीं है, बल्कि उनके मकाम व मर्तबे को समझने की जरूरत है। इसके अंदर इमाम के सहाबियों में हाफिज कुरान थे, इमाम के सहाबियों में शुजा अफराद थे, इमाम के सहाबियों में फकीर भी थे, इमाम के सहाबियों में गुलाम भी थे, इमाम के सहाबियों में आला नस्ल के भी थे, इमाम के सहाबियों में गोरे भी थे, इमाम के सहाबियों में काले भी थे। तो यकीनन ये वो करबला का मैदान वो गुलदस्ता है, बल्कि गुलदस्ता नहीं, ऐसा चमन है कि जिससे जिंदगी का हर मसला हमारा हल होता है और हर जरूरत हमारी पूरी होती है। तो करबला बेहतरीन नमूने अमल है, करबला बेहतरीन जरिया है। उन्हीं में से 2 शख्सियतें हुजूर आज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। एक जनाब मुस्लिम इब्ने अकील और दूसरे जनाब मुस्लिम इब्ने औसजा। यहाँ पर मुझे अंदाजा होता है कि इमाम की मोहब्बत इनके दिल में कितनी गहरी थी कि ये मुसीबतों पर मुसीबतें बर्दाश्त करते चले गए, मगर जर्रा बराबर इमाम का साथ छोड़ने को तैयार नहीं हुए। और ये सिफत अल्लाह ने इसलिए दी कि जो लोगों की खिदमत खल्क करता है अल्लाह उन्हें सरदार बना देता है। चुनांचे जनाब मुस्लिम इब्ने अकील जब कूफा में गए इमाम के सफीर बनकर, तो आपने लोगों की हिदायत की। इब्तिदा में जिन लोगों ने इमाम का साथ दिया, जनाब मुस्लिम का साथ दिया, उसमें जनाब मुस्लिम इब्ने औसजा भी थे। जनाब मुस्लिम ने जनाब मुस्लिम का साथ दिया, हर पल आपके साथ रहे। और सबसे पहले जब जनाब मुस्लिम आए तो जनाब मुख्तार के घर में रुके इसलिए कि वो शुजाए अरब थे और वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मुहिब थे। जब आप उनके घर में रुके और इब्ने ज़ियाद को इस बात की खबर, यजीद को जब इस बात की खबर हुई तो उसने इब्ने ज़ियाद को कूफे का हाकिम बनाया। जैसे ही कूफे का हाकिम बनाया, आते ही उसने इस बात का ऐलान किया कि जो कोई मुस्लिम को पनाह देगा और जो कोई मुस्लिम को साथ देगा उसका खून मेरे लिए हलाल होगा, उसकी नामूस मेरे लिए हलाल होगी, मैं उन्हें नाबूद कर दूंगा। बस ये सुनना था। टिड्डी दिल कूफी डर गए और अपने अपने घरों में बैठ गए और जनाब मुस्लिम का साथ छोड़ दिया। कहा 18,000 अफराद ने जनाब मुस्लिम के हाथ पर बैअत की। और अब ये हाल है कि जनाब मुस्लिम जब नमाज पढ़ा रहे हैं तो पीछे सिर्फ 30 अफराद की सफ है, और जब नमाज खत्म करके मस्जिद के बाहर आए तो क्या देखते हैं कि 2 अफराद से ज्यादा नहीं रहे। अजीजान गिरामी, जनाब मुस्लिम यको तनहा रह गए। जनाब मुस्लिम को अपनी गुर्बत का गम नहीं था, अपने अकेलेपन की तकलीफ नहीं थी, बल्कि इस बात की तकलीफ थी कि मैंने अपने मौला व आका को खत लिख दिया कि मौला कूफे के हालात बेहतर है, आप अपने काफिले को लेकर निकलिए। अब मौला निकल चुके हैं, उनके साथ खवातीन हैं, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। अब इमाम की
की ऊपर क्या मुसीबत आने वाली है। जनाब मुस्लिम को ये तकलीफ खाई जा रही थी, लेकिन अजीजों जनाब मुस्लिम क्या करते, जनाब मुस्लिम कि ये हालत हो गई कि जनाब मुख्तार को गिरफ्तार कर लिया गया। आप वहां से जनाब हानी इब्ने उर्वा के घर आए, लेकिन जनाब हानी को भी शहीद कर दिया गया। उसके बाद जनाब मुस्लिम कूफे की गलियों में बेयारो मददगार थे, दिन छुपकर गुजारते और रात में सहारा ढूंढते। अजीजान गिरामी कई दिन जनाब मुस्लिम पर इसी तरीके के गुजरे। एक मर्तबा एक घर की दीवार को टेक लगाए बैठे हुए थे। एक मोमिना जिसका नाम तौबा था वो घर से बाहर आई तो क्या देखती है कि एक गरीब दयार बैठा हुआ है, तो पूछती है कि ऐ मोमिन, जमाना बड़ा पुरआशोब है, यहाँ मत बैठिए वरना मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और आप कौन हैं, यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? जनाब मुस्लिम कहते हैं कि मैं मुस्लिम इब्ने अकील हूँ, बस ये सुनना था। क्या हुसैन के सफ़ीर? उसने सुन रखा था हुसैन के सफ़ीर हैं, तो कहता है कि हाँ मैं वही गरीब हूँ, बस ये सुनना था। वो मोमिना कहती है आप तो मेरे आका के सफ़ीर हैं, आइए मेरे घर तशरीफ लाइए। घर में ले जाती है, इमाम जनाब मुस्लिम के लिए ग़िज़ा फराहम करती है और एक हुजरे में आपके लिए इबादत का इंतज़ाम करती है। मगर उसका बेटा हारिस, जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, अजीज़ों चंद जुमले और सुन लीजिए कि उसका बेटा हारिस लालची था। उसने जब देखा कि घर में कोई आया हुआ है, माँ से पूछता है, माँ बेटे की कैफियत को जानती है, बार बार मना कर रही है, नहीं नहीं कोई नहीं है, तुम्हें उससे कोई काम नहीं है। लेकिन जब उसे खबर होती है कि जनाब मुस्लिम इब्ने अकील है, तो वो जाकर हाकिम वक्त को खबर कर देता है, इब्ने ज़ियाद के कारिंदों को खबर कर देता है। अब क्या था कि फजर के करीब करीब घोड़ों के टापों की आवाज़ आती है। जनाब मुस्लिम अब इबादत बजा लाने के बाद ये कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि जिसके घर मेहमान हो उसी के लिए मुसीबत खड़ी हो। फौरन आप ज़िरा पहनते हैं और घर के बाहर निकल पड़ते हैं। मोमिना कहती है कि मौला इस माहौल में आप कहाँ जा रहे हैं? तो कहा कि बीवी मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे लिए कोई मुश्किल हो। अब जब जनाब मुस्लिम कूफे की गलियों में आए तो ये शुजा बनी हाशम का शुजा वो जंग के जौहर दिखाता है कि हर तरफ से अल अमीन और अल हफीज की आवाज़ें बुलंद होती है। बार बार वो कहते हैं कि हमें फौज भेजिए, हमें फौज भेजिए। तो इब्ने ज़ियाद कहता है कि क्या तुम्हारे लिए इतनी फौज काफ़ी नहीं है? एक शख्स से क्या तुम नहीं लड़ सकते हो? तो वो गुस्से में आकर कहता है कि क्या तुम समझते हो ये कूफे का कोई बकाल है? नहीं, ये बनी हाशम का शुजा है। अजीज़ान गिरामी, आखिर जनाब मुस्लिम इब्ने अकील को धोखे से एक गड्ढे में गिराया गया और उसके बाद आपको रस्सी गले में रस्सी डालकर खींचा गया और खींचने के बाद आपके दंदाने मुबारक शहीद कर दिए गए। इमाम के जनाब मुस्लिम के दंदाने मुबारक शहीद कर दिए गए। जनाब मुस्लिम से कहा गया कि अमीर को सलाम करो, तो कितनी मोहब्बत थी जनाब मुस्लिम को और क्या मकाम था इमाम हुसैन का। जबकि देख रहे हैं कि तलवारों के साये में है, हाकिम वक्त के सामने है, लेकिन इमाम ने जनाब मुस्लिम ने कहा कि हुसैन ही मेरा बेहतरीन अमीर है, मेरा अमीर इसके अलावा कोई नहीं है। बस ये सुनना था। एक शकी आपके चेहरे पर ऐसा वार करता है कि दंदाने मुबारक शहीद हो जाते हैं। जनाब मुस्लिम एक तरफ जख्मों से चूर है और गर्मी का मौसम है, प्यास की शिद्दत से कहते हैं मुझे पानी दो। जब आपके सामने पानी का कासा लाया जाता है, पानी पीना चाहते हैं तो पानी में खून आ जाता है, तो जनाब मुस्लिम पानी को फेंक देते हैं और समझ जाते हैं कि इस दुनिया से मेरा आबो दाना उड़ गया है। उसके बाद जालिम ये कहता है कि ये बता दो कि हुसैन कहाँ है। जब ये खबर नहीं देते हैं तो आखिर वो जनाब मुस्लिम को शहीद कर देता है। अजीजों शहीद कर देता है और आपका सर कलम करता है, कूफे की दीवार से आपके जनाजे को फेंक देता है। ये वो मजलूम है कि जो कूफे की गलियों में जिसके जनाजे को फिराया गया, जिसके जनाजे की बेहुरमती की गई। अजीज़ान गिरामी, जो उस वक्त इमाम आली मकाम उस वक्त आपको खबर मिली
کہ میں وہ مقتل کے وہ جملے آپ کی خدمت میں پڑھوں گا عزیزو. کہتے ہیں کہ قتل مسلم ابن عقیل وحانی بن عروہ وعبداللہ بن یختر قد خذلنا شیعتنا فمن احب منکم الانصراف. امام کو جب یہ خبر ملی کہ آپ کے چاہنے والے جناب مسلم شہید کر دیے گئے تو ایک مرتبہ امام زار و خطار گریہ کرتے ہیں. عزیزو یہ جملے غور فرمائیے. خام من مجلس ہی امام وہاں سے اٹھ جاتے ہیں. جا الی بنت المسلم اور جناب مسلم کے بیٹی کے پاس آتے ہیں. وقربها من منزلہ اور اسے اپنے پاس بلاتے ہیں. فحست البنت بالشر وکان الحسین مسح علی راسہ. جناب مسلم کی بیٹی محسوس کر لیتی ہے کہ امام اس طریقے سے آج مجھ سے کیوں پیش آ رہے ہیں, میرے سر پر اس طریقے سے ہاتھ کیوں پھیر رہے ہیں. تڑپ کر کہتی ہے کہ اے چچا جان یہ بتائیے کہ کیا میرے بابا زندہ ہیں. بس یہ سننا تھا. امام گریہ کرتے ہیں اور بچی کو سینے سے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بیٹی تمہارے بابا شہید کر دیے گئے. بس عزیزان گرامی میں کہوں گا مولا آپ کے اندر یہ لطف و کرم ہے کہ آپ یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں. اے کاش کربلا کے میدان میں آپ ہوتے تو دیکھتے کہ کس طریقے سے جناب سکینہ اپنے بابا کو یاد کر کے تڑپ تڑپ کر رو رہی ہے اور ظالم تماچے پر تماچے لگا رہا ہے. ہر تماچے پر سکینہ تڑپ کر کبھی واہ حسینہ اور واہ عباسہ کی فریاد بلند